दयापात्रं देभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं वनुं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोत्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नाथं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादितो भट्टार्यन्निगमान्तयोगिजगदाचार्यो स कृष्णद्वयं वन्दे माधवपद्मनाभसुमनकोलेशदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्धसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्गिरिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंलग्नजन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ता किल तिरुडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं मुडेवग्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषड्गोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரேஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடவோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேத்தை ராமானுசமனுதம் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்தார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெற வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடுகோபன் வயம்பாள் வளர்த்தாய் ராமானுசம் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருவை ஏற்போ ராஜனிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి
దాసోహాలు సమర్పిస్తూ తిరువాయిమొഴി అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధ వైభవాన్ని గురించి కంబనాటాశ్వాన్ అనేటువంటి మహానుభావులు మనకి అనుగ్రహించిన గ్రంథము శఠగోపర్ అందాది. శఠగోపర్ అందాది. అందాది అంటే ఏ పదంతో పాసురం పూర్తవుతుందో ఆ పదంతో తర్వాతి పాసురం మొదలు అవడము అని అన్నమాట. అందుకోసం అలాంటి శఠగోపర అందాదిలో కంబనాటాశ్వాన్ నమ్మాళ్వార్లలాగా తాము కూడా వివిధ అవస్థలను పొందుతున్నారు. ఆయన కూడా ఒక నాయకిగా మారిపోయారు. నిన్న మొన్న మనం అంతా వరుసగా చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నాం. ఆ నాయకి అవస్థ వచ్చేటప్పటికి ఎలాగైతే నమ్మాళ్వార్లు పెరుమాళ్ళకి దూరమై నేను బ్రతకలేను అని అనుకుంటున్నారో, కంబనాటాశ్వాన్ కూడా అలాగే పెరుమాళ్ళకి నమ్మాళ్వార్లకి, ఆయన పెరుమాళ్ళు నమ్మాళ్వార్లకి నేను దూరమై బ్రతకలేను అనేటువంటి మాట అంటూ ఆ విరహం వచ్చినప్పుడు ఒక రాత్రి ఒక యుగంలా గడుస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇందులో వర్ణిస్తున్నారు. 90వ పాసరంలో ప్రవేశించాం మనం. చివరికి వచ్చేస్తున్నాము. నాయకి అవస్థలో కంబనాటాశ్వాన్ ఒక రాత్రి ఎంత దీర్ఘంగా నడుస్తోందో చెప్తూ దాని నుంచి నన్ను బయటపడేసి ఆయన సన్నిధిని చేర్చుకోవడము అనేటువంటి అదృష్టం నాకు ఎప్పటికి వస్తుంది అని ఆర్తితో చెప్పేటువంటి పాసురము 90వ పాసురము. பகையாய் வருகின்ற மூன்றையும் வேறினொடும் பறித்து வகையாய் வருவனையாவையும் ஆத்தி இவ்வை முய்யத் தொகையாயிரம் கவி சொன்னேன் பெயர சொல்ல சூழு பனியின் புகையாமிருள் என்னை எந்நாட்கழியா పుగుగిండ్రదే. ఒక్కసారి నమ్మాళ్వార్లను తలుసుకునేటప్పటికి ఎంతో ఆనందం వచ్చేటువంటి కంబనాటాశ్వాను ఆ పాయింట్కి చుట్టూ రకరకములైనటువంటి నమ్మాళ్వార్ల వైభవాల్ని అల్లుకుంటూ చెప్పడం అనేటువంటిది వారి కవిత్వంలో ఉండేటువంటి విశేషము అన్నమాట. పగయ్యాయ్ వరిగింద్ర మూండ్రయ్యం వేరినొడం పరితు. మొదటిది, మన లోపల 3 శత్రువులు ఉన్నాయండి. కామ, క్రోధ, లోభాలు అనేటువంటి 4 కదండి. అంటే 4 ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి, అరిషడ్ వర్గాలు అని అంటారు. ఇక్కడ 3 తీసుకున్నారు అన్నమాట. వాటిని సమూలంగా ఛేదించేస్తండి నమ్మాళ్వారు. అంటే మనం తిరువాయిమొഴി పఠనం చేయడం వల్ల మనలో ఉండే దుర్గుణాలు దూరం అవుతాయి అనే విషయాన్ని చెప్తున్నారు. వగయ్యాయ్ వరవన యావయ్యం మాతి. ఈ కామక్రోధ లోభాలు ఉండేటప్పటికీ అవి చేసేటువంటి పనులు కొన్ని ఉంటాయి. అవి ఏమిటి? కర్మలు అన్నమాట. మనం చేసేటువంటి చెడ్డ పనులు అని. వాటిని పోగొట్టి ఇవయ్యం ఉయ్య తొగై 1000 కవి సొన్నేన్. ఇన్ని పోగొట్టి నమ్మాళ్వార్లు నేను ఒక 1000 పాసురాలు ఇస్తాను, చక్కగా వాటిని పారాయణ చేసుకోండి, అందువల్ల మీకు కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాశ్చర్యాలు అనేటువంటి అరిషడ్వర్గము దూరం అవుతుంది అని. శత్రువుగా కనిపిస్తే బెంగలేడు, వాడు శత్రువు అని వాడి నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతాం. కానీ శత్రువు మిత్రుడిలా వస్తే పూతన తల్లిలా వచ్చినట్లుగా ఉంటుందన్నమాట. అలా అయ్యేటప్పటికీ మనం దాని వశమైపోతాము, దానివల్ల సర్వనాశనం అవుతాము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ, ఇదిగో నేను మీకు 1000 పాసురాలని చెప్పాను. తొగై 1000 కవి సొన్నేన్. 1000 పాసురాలను మీకు అందించాను. అలా అందించాను అన్నటువంటి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క పెయరు సెల్లా, పేరు చెప్పుకుంటే చాలండి అంటున్నారండి. అందుకనే మనం ముందోసారి, వెనకోసారి, మధ్యలో ఒకసారి నమ్మాళ్వారు దివ్య తిరువడిగలే శరణం, తిరువడిగలే శరణం అలా దివ్యనామాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం.
சூழ் பனையன் புகையாం இருள் కழிయ పుగెండ్రదు. మన చుట్టూ దోషాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా అండి? మనకి తెలియట్లేదు. మంచు పొగ కప్పేసినట్లుగా ఉంది ఆత్మస్వరూపం. లోపల ఉండేటువంటి ఆత్మస్వరూపం చుట్టూ పొగ మంచు కమ్మేస్తే చూడండి, ఎదురుకుండా ఏ వస్తువు ఉన్నా మనకు కనపడదు. మనకి ట్రాఫిక్స్ లో పొగమంచు కమ్మిందని ఆపేసినటువంటి సందర్భాలు ఢిల్లీలో అక్కడ ఇలాంటి వార్తల్లో వింటుంటాం కదా. పొగమంచు వల్ల బదరీ ప్రయాణాలు, వాటిల్లో మార్పులు. ఈ పొగమంచు ఏం చేస్తుంది? ఎదురుకుండా వస్తువు ఉన్నా సరే మధ్యలో పొగమంచు ఉంటే మనకది కనిపించదు. అలా లోపల ఉజ్జీవించేటువంటి ఆత్మ ఎంత ప్రకాశంగా ఉందో, కానీ అంత ప్రకాశాన్ని అడ్డుగోడ కట్టినట్టుగా కట్టేస్తుంది. ఏమిటి? అజ్ఞానము అనేటువంటిది. అందువల్ల అది ఎలా ఉంది? పొగమంచులాగా ఉంది, మంచులా ఉంది, పొగలాగా ఉంది. దాన్ని, ఆ అంధకారాన్ని పోగొట్టుకొని పెన్నయ్య అన్నాడు, ఎప్పుడు నేను ఇంకా స్వామి సన్నిధిని చేరుతాను అనేటువంటిది ముప్పగై అంటారండి. ముప్పగై అని మురుక్కురం ముప్పురుంబుం అని అంటారు. మనకి విరామానుజ నూతందాదిలో 3 రకాల ఉండేటువంటి అహంకారాలు అనేటువంటివి. వీటిని మనం ఎప్పుడు దూరం చేసుకోవాలి అని ఎన్ని పాసురాల్లో చెప్పినా, ఎంత చెప్పినా ఈ అహంకారాలు దూరం అయ్యేటువంటివి కాదు. ఎందువల్లంటే ఆత్మని పట్టుకొని వెన్నాడుతూ ఉంటాయి. ఏదైనా వచ్చేటప్పటికి నేను, నాది అనేటువంటి భావాలు తల ఎత్తుతూ ఉంటాయి. ఇంత గొప్ప వంశంలో పుట్టా, ఇంత అందంగా ఉన్నా, ఇంత బాగా చదువుకున్నా, ఇంత డబ్బున్న వాడిని, ఇవన్నీ అహంకారాలన్నమాట. ఈ అహంకారాలన్నిటినీ సమూలంగా పోగొట్టేసేటువంటి దివ్యనామము నమ్మాళ్వార్ల యొక్క నామము ఒక్కటే. ఆ నమ్మాళ్వార్లని గాని, పరాంకుశ నాయకి అని గాని, మారన్ అని గాని, లేకపోతే వకుళమాలాలంకృతుడు అని కానీ, ఏది వస్తే అది ఆ పేరుతోటి ఆ నామాన్ని ఒకసారి చెప్పుకుంటే చాలు, మీ జీవితము చాలా పవిత్రం అవుతుంది. అందుకే ఆళ్వార్ దివ్య తిరువడిగళే శరణం అనేటువంటి దాన్ని ఒక్కసారి అలా పేరుట చెవిన పడితే దివ్యానందం కలుగుతుందిట. అప్పుడు అనడంలో ఒక ఆనందం, వినడంలో ఒక ఆనందం. ఇదేంటంటే కమ్మనాటాశ్వాన్ని ఏమంటారంటే, తిరునామ మంత్ర ఉచ్చారణ ఫలము చేత మహాంధకారము పోయినట్లుగా ఆళ్వారు నామ ఉచ్చారణ చేత నేను నా చుట్టూ, నా ఆత్మ చుట్టూ అలముకొని అల్లుకొని దట్టముగా ఉన్నటువంటి గోడలా కట్టినటువంటి అవిద్యాదులన్నీ నశించిపోయి ఆ స్వామి దివ్య నామ అనుసంధానం చేత నేను ఎప్పుడు వారి పాద సన్నిధిని చేరతానో అని ఆర్తి ప్రధానంగా ఈ పాసురాన్ని చక్కగా చెప్తారు. పాసురాలలో చాలా సామాన్యంగా ఉన్న పాసురాలలా కనిపిస్తూ గురోరు నామ సదా జపేత్ అని మనకు ఉంటుందండి. మన గురువు గారి యొక్క నామాన్ని మనం తలుచుకుంటూ మనసులో దండం పెడుతూ జపము చేయాలి అన్నారు. చెప్పడం కాదండి. చెప్పేటప్పుడు ఎవరండి మీ గురువు గారు అంటే టప్ మన పేరు చెప్పడం కాదండి. ఆ పేరు చెప్పేశాక ఒక సిద్ధాంతం ఉంది అని అంటారండి మా గురువు గారిని. అలాంటి మహానుభావుల శిష్యులవండి అని అంటే పేరు పెట్టి పిలిచే అధికారం నీకు లేదు అని చెప్పడం, అందుకంటే వేరేం లేదు. అదేంటండి పేరంటే పాపం అండి అంటే పేరు అంటే పాపం అని కాదు. ఆత్మనామ, గురోర్నామ, ఇలాగా పేర్లు కొన్ని మనం అంటే ఒక నిర్లక్ష్య భావం. అలా పేరు రామాంజాచార్యులు, ఎవరండి మీ గురువు? రామాంజాచార్యులు అంటాం అనుకోండి, ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉంటుంది చూడండి. అందువల్ల అలా చెప్పకూడదు. అలాంటి మహానుభావులండి అని విశేషణాలు చేర్చి చెప్పాలి అని ఈ పాసురంలో కమ్మనాటాశ్వాను మనకి చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక సందేశాన్ని అందించారు. అలాంటి తిరువాయిమొழிలో 4వ పదిలో 4వ తిరువాయిమొழிలో 4వ పదిలో 5వ తిరువాయిమొழிలోకి మనం ఇవాళ ప్రవేశించాం. 4లో 5కు ప్రవేశించాం మనం. ముందరిగా ఒక్కసారి పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని
సారాంశాన్ని చెప్పుకొని వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. పాసురం. வீத்திருந்து ஏழுலகும் தனிக்கோல் செல்ல வீவில் சீர் ஆற்றல் மிக்கு ஆழும் அம்மானை வெம்மா பிளந்தான் தன்னை போற்றி என்னே கைகளார தொழுது சொல் மாலைகள் ஏற்ற நோற்றேற்கு ఇని అన్న కురై యజుమయ్యుమే. ఇది చాలా వీతిరిందు అంటేనే ప్రత్యేకంగా వేంచేసి ఉన్న స్వామి అని అర్థం అండి. ఎంత ప్రత్యేకంగా వేంచేసి ఉన్నాడు అనేటువంటి వీత్ ఇరిందు మన మీద కటాక్షంతో ఈ లోకంలోకి వచ్చి తన దివ్య అవతారాన్ని మనకు దర్శింపచేసి మన్ని మంచి మార్గంలో సంస్కరించడానికి ప్రయత్నం చేసిన ఉపకారకుడు. వీతిరిందు అంటే అంత వెరీ స్పెషల్ గా వచ్చాడు అని, ప్రత్యేకంగా వచ్చాడు అని. ప్రత్యేకంగా రావడం అంటే ఏంటండి అంటే తనకి రావాల్సిన అవసరం లేదు. మనను ఒడ్డున పడేయడానికి పనిగట్టుకొని పాపం వచ్చి మనకు ఉపకారం చేసి వెళ్ళిన మహానుభావుడు. ఏడులగం తనికోల్ సెల్ల, తన ఆజ్ఞ 7 లోకాలకి కూడా చెల్లేలాగా. ఇక్కడ మనం ఒక మాటను గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. 4వ తిరువాయిమొഴി అంటే నియంతృత్వాన్ని అని చెప్పుకున్నాం కదా. కాబట్టి ఆ పదం ఇక్కడ ఎలా వచ్చిందో చూడండి. అన్నిటినీ అద్వితీయమైన తన ఆజ్ఞ చేత పరిపాలించేవాడు. ఈ విర్సీర్ కళ్యాణ గుణములు కలిగిన వాడు. ఆత్తల్మిక్క, ఇన్ని ఉన్నా ఎక్కడ అహంకారం లేదండి. శాంతి స్వరూపుడు. ఎంత శాంతో. సాధారణంగా ఒక అధికారం వచ్చేటప్పటికి ఆ అధికారం అహంకారంగా మారి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటాం. మాటకు ఒక కంట్రోల్ అనేటువంటిది ఉండదు లోకంలో. ఇది 199 మందిలో కనపడేటువంటి లక్షణం. పనిగట్టుకుని వినయాన్ని తెచ్చుకుంటారే తప్ప సహజ వినయము అనేటువంటిది ఉండదు అనేటువంటిది. ఆ తల్మిక్క ఈయనలా కాదు. అంత అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన అధికమైన శాంతి కలవాడు. ఆయుమ్మమ్మానై, లోకాలన్నిటినీ పరిపాలించేటువంటి అమ్మానై స్వామి ఒకటి. మొదటిదేమో లోకాలన్నిటినీ కూడా శాంతితో పరిపాలించే స్వామి. రెండవది వెమ్మా పిళందాన్ తన్నై. వెమ్ అంటే క్రూరమైన, మా పెద్దదైన, పిళందాన్ వెమ్మా గుర్రాన్ని, పిళందాన్ కేసి అనేటువంటి రాక్షసుణ్ణి చంపినవాడు. ఇది రెండవది. కేసిహంత అనే నామం ఈ పాసరంలో వచ్చింది. పోతి ఎండ్రే, అలాంటి స్వామికి మంగళాశాసనం పాడుతున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు. ఈ 10లో అక్కడక్కడ మనకి నమ్మాళ్ళవార్లు పాడి మంగళాశాసనాలు వినిపిస్తాయి. మంగళాశాసనాలు వినిపిస్తూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కైగళార తొలుదు, చేతులారా సేవించి, సొల్మాలైగళెత్తి, వాంగ్మాలికలతో చక్కగా స్తుతించి. అంటే ఏమయ్యాయండి వరుసగా? చేతులతో కైకూపి అంటే నమస్కారం అంటే కాయికం, సొల్మాలై అంటే వాచికం. మనసు ఎలాగూ ముందే ఉంటుంది కాబట్టి త్రికరణ శుద్ధి అనేటువంటిది చెప్పడం అన్నమాట. అలా స్తుతించే వారికి నోత్తెరుకు, అలాంటి భాగ్యం పొందిన వారు వాంగ్మాలికలతో స్తుతించడం గొప్ప భాగ్యంటండి. నేను చదువుతానండి అని అందరూ ఎందుకు అడుగుతున్నారు? అది ఎంతో భాగ్యమైనటువంటి విషయము అని నమ్మాళ్ళవార్లు స్వయంగా చెప్తున్నారు. అలా స్తుతించినటువంటి నాకు ఈయనే యజుమై అన్న కురై, ఇంకా 7 జన్మలకి లోటు లేదు. ఇదండి ప్రతిపదార్థం.
నిన్నటిదాకా బాధపడినటువంటి ఆళ్వార్లు ఇప్పుడు నాకు ఏ లోటు లేదు అంటున్నారు. ఎందుకు అలా అనగలిగారు? ఇంతలో ఏమైంది అంటే మనం కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకోవాలి. మన భాగ్యవశం చేత నంబూరి వరదాచార్యులు అనేటువంటి మహానుభావులు, వారికే నంబెళ్ళయ్య అని పేరు. నంబెళ్ళయ్య గారు అసలు పేరు ఏంటంటే నంబూరి వరదాచార్యులు గారు. వారు అద్భుతంగా ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని లోకానికి అందించారు. ఇంకా 4 వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి అనుకోండి. అయినా వీరి వ్యాఖ్యానము పెరుమాళ్ళ యొక్క, నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క భావముతో ఈడుగా ఉంది, సమానంగా ఉంది అని ఒక అర్థం. పెరుమాళ్ళ భావాలని వ్యామోహపరుస్తోంది ఈడు అంటే వ్యామోహము అని ఒక అర్థం. అంటే కవి హృదయాన్ని తూచా తప్పకుండా మరింత గుబాళింపులు కలిగేలాగా అనువదించారు వీరు. నంబూరి వరదాచార్యులు అనేటువంటి వారు. వారంత బాగా రాస్తే వారి ఆచార్యులు ఆయన చూసి నంబెళ్ళై వందారో మా వాడు వచ్చేసాడా ఆహా అన్నారని అప్పటి నుంచి ముద్దు పేరుగా నంబెళ్ళై అని వచ్చింది. చూడండి, లోకల్గా మనం మా చంటాడు వచ్చాడు అంటారు. ఆయనకు 60 ఏళ్ళు వచ్చినా 100 ఏళ్ళు వచ్చినా చంటాడు గారనే అంటారు. ఎందువల్ల అంటే అది పేరైపోతుంది. మా చిన్న వచ్చాడు అంటారు. వాడు ఎంత పెద్దవాడైనా సరే జీవితం అంతా వాడు చిన్నగానే ఉంటాడు. ఇలాగే ఇక్కడికి పెళ్ళై మా చిన్నవాడు అనేటప్పటికి నంబూరి వరదాచార్యులు గారికి నంబెళ్ళై అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. ఈయన అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని 36,000 గ్రంథము అంటారు. అంటే 36,000 గ్రంథం అంటే ఒక వాక్యం. ఆ వాక్యం మామూలు సింపుల్, కాంప్లెక్స్ ఇలా రకరకాలుగా ఉండొచ్చు. ఏకవాక్యం, సామాన్య వాక్యం అవ్వచ్చు, విశేష వాక్యం అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే అద్భుతమైనటువంటి వాక్యాలు 36,000 దాకా రచించినటువంటి మహానుభావులు అని అంటారు. ఆయన రచించినటువంటి ఆ వ్యాఖ్యానం ఎంత కీర్తి పొందింది అని అంటే ఆ తిరువాయిమొళి పెళ్ళయ్య అనేటువంటి మహానుభావులు ఆ పరంపరలో వస్తూ మనవాళ్ళ మహామునులకి ఆచార్యులు అన్నమాట. ఆయన మనవాళ్ళ మహామునులను పిలిచి, నాయన నువ్వు ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని చక్కగా కాలక్షేపం చెప్పవలసినది. నీకు ఇంకొక ఆజ్ఞ కూడా చేస్తున్నాను. నీకు సంస్కృతం చాలా ఇష్టం, ద్రవిడం చాలా ఇష్టం. కానీ సంస్కృత వాంగ్మయాన్ని రామానుజుల వారు చాలా వ్యాప్తి చేసి 9 గ్రంథాలు సంస్కృత భాషలో రచించారు. నవరత్నాలు అంటారు. అందువల్ల నువ్వేం చేస్తావంటే తమిళంలో ఎక్కువ వ్యాఖ్యానాన్ని ప్రచారము చెయ్యి అంటే 7 వ్యాఖ్యానాన్ని అద్భుతంగా చెప్తుంటే రంగనాథుడంతటి వాడు మురిసిపోయి, స్వామి, నా తిరుమంజన మండపంలో నా సన్నిధిలో మీరు ప్రతిరోజు ఈ 7 వ్యాఖ్యానాన్ని చెప్పాలి. ఇది భగవత్ విషయము. ఇందులో 2వ మాట రాదు. ఏ రాజులు, ఏ చరిత్రలు, ఇవన్నీ మనం వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్పుకుంటున్నాం. కానీ పాసురాల్లో రాజులు, చరిత్రలు, కథలు, ఏ వంశాలు, వృక్షాలు ఏమీ రావు. కాబట్టి నువ్వు చక్కగా దీన్ని వ్యాప్తి చేయవలసినదే అని సాక్షాత్తు శ్రీరంగనాథుడు కోరితే మనవాళ్ళ మహామునులు మాముని మండపం అని ఉంది కదండి, అక్కడ ఆ మండపంలో పెరుమాళ్లను వేంచేపచేసి వారి సన్నిధిలో 1 ఏడాది చెప్పారు. ఏడాది చెప్పారు అంటే ఎంత స్పీడ్గా చెప్పుంటారో. ఇప్పుడు నాలాగా ఇలా స్లోగా ఇలా చెప్పుకోవడం కాదనమాట. చక్క చెప్పేసి ఉంటారు అని. అలా చెప్పేటప్పటికి ఆఖరి రోజున ఆ సభలోకి రంగనాథుడే 5 ఏళ్ల బాలుడుగా వచ్చి ఒక చీటీని ఆయన చేతిలో పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. ఏముంది ఈ చీటీలో అంటే శ్రీశైలేశదయాపాత్రం ధీవత్యాది గుణార్ణవం యతేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం అని మనవాళ్ళ మహామునుల తనియన్నుందని.
ఏమయ్యాడు బాలుడు, ఏమయ్యాడంటే రంగనాథుడిలో కలిసిపోయాడండి అని చెప్పారు చూసినటువంటి వాళ్ళు. ఇది రంగనాథుడి ఆజ్ఞగా వచ్చినటువంటి శ్లోకం కాబట్టి మన సిద్ధాంతంలో దీన్ని మొట్టమొదట మనం దీనితో మొదలు పెట్టాలి అనేటువంటి దాన్ని ఒక సంప్రదాయంగా పెద్దలు అందరూ కూడా చక్కగా ఏర్పాటు చేశారు అంటారన్నమాట. ఈయన చెప్పేదాన్ని ఒక్క అక్షరం కూడా అటు ఇటు పోకుండా వడక్కు తిరువీధి పిళ్ళై, వీళ్ళందరికీ ప్రత్యేకించి పేర్లు ఉండవండి. వడక్కు దిశ అంటే ఆ పశ్చిమ దిశగా అటుగా ఉన్నటువంటి వారు, ఆ తిరువీధిలో ఉండేటువంటి స్వామి. మనకు ఊళ్ళ స్వాములు వస్తారు కదండి, ఆ నరసాపురం స్వామి వచ్చారండి, ఆ తెనాలి స్వామి వచ్చారండి, లేదండి విజయవాడ స్వామి వచ్చారు, అవే పేర్లు అయిపోతాయి. అలా పెట్టినట్లుగా వడక్కు తిరువీధి పిళ్ళై అనేటువంటి పేరు అలాంటిదన్నమాట. ఆయన ఒక్క అక్షరం పొల్లుపోకుండా రాశారండి. చెప్పేదాన్ని రాయడము ఎంత కష్టమో. ఏదైనా ఒక పుస్తకాన్ని ప్రింట్ చేద్దాము అని అంటే అదంతా రాసిస్తే మేము ప్రింట్ చేస్తాం, బుక్స్గా చెయ్యలేము అంటారు. ఇప్పుడు ఇవాళ ఇంకా టెక్నాలజీ బాగా పెరిగిపోయి ఇలా మాట్లాడుతుంటేనే అలా టైప్ అయిపోయే టెక్నాలజీ కూడా వచ్చింది అనుకోండి. ఆ రోజుల్లో అంత లేదు కాబట్టి నేను రాస్తాను అని చెప్పి ఆయన రాస్తే దానిని అద్భుతమైనటువంటి ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని, దానికి ఏమని పేరండి, భగవద్ విషయము అని పేరు. 7 వ్యాఖ్యానానికి భగవద్ విషయము అని పేరు. మీరేం చదువుతున్నారండి అంటే తిరువాయిమలి సేవిస్తున్నాను అంటే మూలం చదువుతున్నాను అని అర్థం. భగవద్ విషయం సేవిస్తున్నాను అంటే వ్యాఖ్యానం సేవిస్తున్నాను అని అర్థం. అంత తేడాలు ఉంది, కానీ మనం జనరల్ గా వాడేస్తాం. ఆ తిరువాయిమలి నేర్చుకుంటున్నామండి, మా తిరువాయిమలి గోష్ఠండి అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అలాంటి భగవద్ విషయంలో మనకి నమ్మాళ్ళవార్లు 10 పదులలోనూ 10 అద్భుతమైనటువంటి భావాలని అందించారు అని రోజు చెప్పుకుంటున్నాం. ఏమిటి, మొదటి 10లో పరత్వాన్ని చెప్పారు, 2వ 10లో కారణత్వాన్ని చెప్పారు, 3వ 10లో వ్యాపకత్వాన్ని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ 10లో నియంతృత్వాన్ని చెప్తున్నారు. నియంతృత్వము ఇందాక మనం పాసురంలో ఒక మాట చెప్పుకున్నామే, ఏమని, ఏజులగం తనికోల్ సెల్ల వేనిల్ సీర్, 7 లోకాలు కొలిచేటువంటి పరిపాలించగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు అన్నామే, అది ఈశేషితవ్యం అంటారు, పరిపాలన సామర్థ్యము అంటారు. ఇక్కడ దాకా ఒక విశేషం కూడా చెప్తారండి. మొదటి 10లో చెప్పిన పరత్వాన్ని 2, 3, 4 పదులు స్థాపించాయి, ఎస్టాబ్లిష్ చేశాయి అన్నమాట. ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చెప్పిన తర్వాత ఒక పేరు చెప్తారనుకోండి ఒకళ్ళు, దాన్ని నేను సెకండ్ చేస్తున్నాను అని అంటే వాళ్ళని సమర్థిస్తున్నాను అనేది. ఈ ఎలక్షన్లలో నాయక వర్ణనలలో ఎలా ఉంటుందో అలా ఒక పరత్వాన్ని చెప్పుకుంటే 2వ 10, 3వ 10, 4వ 10 ఈ 3 కూడా మొదటి 10కి అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు అనేటువంటి ఒక మాట కూడా మనకి వ్యాఖ్యానంలో కనిపిస్తుంది. ఇందులో ఈయన ఏదో నేను పెరుమాళ్ళు నా బ్రతుకు నేను బ్రతుకుతాను అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోలేదు. నమ్మాళ్ళవారు పరోపదేశం చెయ్యాలి అని అనుకున్నారు. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక అద్భుతమైన కావ్యం రాశాము అంటే అది ఇతరులకు ఉపయోగపడితేనే ఉపయోగం అండి. నేను ఇన్ని 37 గ్రంథాలు రాసేసి మా ఇంట్లో ఒక కబోర్డ్లో పెట్టుకుంటే లోకానికి వచ్చే లాభం లేదు. మనం రాసింది ఎవడైనా ఒక్కడైనా చదివితే దానికి సార్థక్యతమా అనేటువంటిది ఉంటుంది అన్నమాట. అందువల్ల ఈయన రచించినటువంటి దానికి పరోపదేశం అనే ఒక గొప్ప లక్షణాన్ని చెప్పారు. పరోపదేశము అంటే పరాంకుశ నాయకి పరోపదేశములు అని మనం చెప్పుకున్నాం కదండి. 1లో 2లో వీడుమన్ మొత్తములో చెప్పుకున్నాం.
అహంకారాన్ని త్యాగం చెయ్యాలి అనేటువంటి దాన్ని వేడుముల్లో చెప్పారు మనకి. 3లో 9లో కూడా చెప్పారు కదండి. సొన్నాల్ విరోధమిదు ఆగిలుమ్మని అసేవ్య సేవ చేయకు అంటే అడ్డమైన కవుల్ని పొగడుతున్నారు. అలా పొగడకండి, ఎవరిని పొగడాలో ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని పొగడండి అని. మరి మనకి 4లో 1లో కూడా చెప్పారు కదండి. వరుణాయగమాయ్ ఆ 10లో ఏం చెప్పారండి? ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి ఐశ్వర్యాలు ఏవి శాశ్వతమైనటువంటివి కావు, రాజులు రాజ్యాలు శాశ్వతాలు కాదు, నీ జీవితమే శాశ్వతం కాదు, కాబట్టి నువ్వు వాటిని విడిచిపెట్టు అని 4లో 1లో చెప్పారు. ఈ 4లో 2 దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఎంత దుఃఖం వచ్చేసిందో ఆళ్వార్లకి. అయ్యో నిన్నెప్పుడు చూస్తా, ఎలా చూస్తా, ఎలాగా అంటే 4లో 3లో కోవైవాయాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి సమృద్ధమైన అనుభవం. ఇంకా ఎంత ఆనందము, ఆనందం ఎంత వచ్చిందంటే ఉన్మస్తకం అయింది అన్నారు. తల తన్నేంత వచ్చింది అన్నారు. అంటే పట్టరానంత వచ్చింది అని. అతి ఆనందము కలిగిపోయింది అని. అది కలిగేటప్పటికి అమ్మో ఈయన్ని కొంచెం కంట్రోల్లో పెట్టాలని కాస్త దూరం జరిగారు పెరుమాళ్. జరిగేటప్పటికి 4 దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఒక్క ముఖ్యమైన మాట, సంబంధ పదార్థాలు సదృశ పదార్థాలు, కృష్ణుడికి సంబంధించినవి గాని కృష్ణుణ్ణి గుర్తు చేసేలాంటి వాటిని గాని అవి చూసి అదే అదే ఏంటి నిప్పుని కౌగలించుకుంటుంది, అచ్యుతుడు అంటుంది, సూర్యుణ్ణి చూస్తుంది, ఆయనే నాకు గోవిందుడు అంటుంది. ఏదో ఇలాగా ఒకదాన్ని చూసి ఒకటిగా పడేటువంటి భ్రమనంతటిని ఒక ఉన్మస్తకావస్థలో నుంచి సంబంధ సదృశ పదార్థ విజ్ఞానము లేనటువంటి ఒక అవస్థలోకి 4లో మనకి కనపడ్డాడండి. అప్పుడు పెరుమాళ్ళు అనుకున్నారు, ఇప్పుడు మన పాసురం దగ్గరికి మనం వచ్చేసాం అన్నమాట. ఏమన్నారు? ఇలాగా అయిపోతున్నాడు, ఈయనకి నేనే కాదు నా విభూతిని, నా పరికరాలని అన్నిటినీ చూపించాలి, నా కళ్యాణ గుణాలు అన్నిటినీ చూపించాలి అని. రెండవది కేసిహంతగా పొగిడారు. ఇందులో కేసి అని గుర్రపు రూపంలో వచ్చినటువంటి రాక్షసుణ్ణి చంపినటువంటి వాడు అని. ఇక్కడ కేసిని చంపాడు కాబట్టి పెరుమాళ్ళకి కేశవుడు అనే పేరు వచ్చింది అని సామాన్యార్థం చెప్తుంది భాగవతం. కానీ అంతకంటే అద్భుతమైనటువంటి అర్థాలు 2 అర్థాలు చెప్తుంది. సాక్షాత్తు పరమశివుడు చెప్తాడండి ఒక నిర్వచనాన్ని. కయితి బ్రహ్మణో నామ ఈశోహం సర్వదేహినాం ఆవాంగే సంభూతం తస్మాత్ కేశవ ఉచ్యతే. కా అంటే పరబ్రహ్మ, అది అంటే బ్రహ్మగారు. ఈశోహం సర్వదేహినాం నేను అందరికీ కూడా అన్ని దేహులకి అంటే జీవాత్మలకి ఈశ్వరుడని అని. ఆవాంతవ అంగే సంభూతవు అంటే లయస్వరూపుణ్ణి. మేమిద్దరం కలిసి నీ శరీరంలోంచి పుట్టాము, నువ్వు స్థితికారకుడివి. కాయితి బ్రహ్మణో నామ సృష్టి కార్యం చేసేటువంటి వాడు, ఈశోహం లయకార్యం చేసేటువంటి వాడిని, నువ్వు రక్షణని చూసేటువంటి వాడు, కాబట్టి నీకు కేశవుడు వచ్చింది అనే విశేషమైనటువంటిది ఒక అర్థం. కాదండి, హిరణ్యకశిపుని యొక్క సంహారంలో అచ్చంతా కూడా అందంగా అలా మెలమెలలాడిపోతూ ఉంటే ఎంత అందంగా ఉన్నాడో, అద్భుతమైనటువంటి కేశ సంపద కలిగినటువంటి వాడు. శ్రీమద కలంక పరిపూర్ణ శశికోటి శ్రీధర మనోహర సటా పటల కాంత పాలయ కృపాలయ భవాంబు నిమగ్నం దైత్యవరకాల నరసింహ నరసింహ. ఆ జూలంతా ఇలా విడిపించేటప్పటికి జడిపించేటప్పటికి అలా 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 అలాగా అందంగా కనిపించినట్లుగా అందమైన కేశపాసం కలిగిన వాడు కాబట్టి కేశవుడు అని పేరు అని 3 అర్థాలు మనకి
వాంగ్మయం అందించిందని. ఒకటి పైకి కనపడేటువంటి జుట్టు, రెండవది బ్రహ్మరుద్రాదులకి కూడా అంతర్యామిగా ఉండి రక్షణ కార్యం చేసేటువంటి వాడు, మూడవది కేసి అనే రాక్షసుడిని చంపాడు కాబట్టి కేశవుడు అని 3 అర్థాలను మనకి చెప్తారు అన్నమాట. అలాంటి స్వామికి నేను త్రికరణాలతో పూజ చేస్తాను. మనసులో ధ్యానిస్తాను, నోరారా పాడతాను, చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తాను. ఈ త్రికరణ శుద్ధితో చేస్తాను. ఇంకా నాకు 7 జన్మలకి ఏమి లోటు ఉంటుంది. ఇది ఇవాల్టి పాసురానికి అర్థం. తృప్తినిచ్చినటువంటి పాసురం ఆళ్వార్లకు అంటారు. నాకు కొరత లేదు, నాకింకేమీ అక్కరలేదు. ఏమండి, నిన్నటి దాకా అంత వెలవెలవెల్లాడిపోయారు కదా, ఇవాళ ఇంత తృప్తి ఎలా వచ్చిందండి అంటే, పెరుమాళ్ళుట సపరివారంగా దర్శనమిచ్చేటండి నమ్మాళ్ళవారి. చాలా శాసనము చేసిన పాసురం అని అంటారు దీన్ని. మామూలుగా పెరియాళ్ళవార్లు చేసినది పల్లాండు పెరియాళ్ళవారు మంగళాశాసనం, నమ్మాళ్ళవారు చేసిన మంగళాశాసనం వీత్తిరిందు అనేటువంటిది. ఇందులో కొన్ని పాసురాలలో పోత్తి అనేటువంటి పదము వస్తుంది కాబట్టి. ఆండాళ్ తల్లి చేసినది 24వ పాసురం అంద్రు ఇవ్వలగం వళంగాయ్ ఆడిపోతి. ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క మంగళాశాసనాన్ని చేశారు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ, ఇంకా మనం 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిస్తే ఇవన్నీ, ఈ అర్థాలన్నీ ఎలా మనకు ఉన్నాయో చూపించారో చాలా చక్కగా తెలుస్తుంది అన్నమాట. 7 వ్యాఖ్యానము 137వ పేజీ చిట్ట చివర. కేజీ తిరువాయి మొజిలే, క్రిందటి తిరువాయి మొజిలో ఏదండి? 4లో 4 మన్నయిరెందు అనేటువంటి తిరువాయి మొజిలో. కేజీ తిరువాయి మొజిలే అప్పటి విడాయిత్తవారు. ఎంత దుఃఖపడ్డారండి పెరుమాళ్ళకి దూరం అయిపోయి. విడాయి అంటే ఆర్తి, ఆర్తి దాహము అని ఉంది, ఆర్తి అని కూడా ఉంది. ఎంత ఆర్తో నమ్మాళ్ళవార్లకి. ఎన్న కురై యజుమయ్యుమే ఎన్న పెరువదే. ఇక్కడ ఉన్మస్తక ప్రీతి, అక్కడేమో దుఃఖంలో పరాకాష్ట, ఇక్కడేమో ఆనంద పరాకాష్ట. ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. నాకే లోటు లేదు, నాకే లోటు లేదు, నాకు అన్నీ ఉన్నాయి అనేటువంటి సంతృప్తిని చెప్పేటువంటి ఒక అద్భుతమైన తిరువాయిముజిగా ఈ 10 పాసురాలని మనకి చెప్తారు. పోయిన జ్ఞానం తొడంగి కీజల్లాం మన్నై ఇరిందెదు తుజావియల్ విడాయి కృషి పన్నిన పడి. ఒక్క వాక్యం ఇచ్చేస్తారండి, ఎంతెంత అర్థాలు ఇస్తారో. క్రింద జీయర రుంబదాల్లో వాటిల్లో విశేష వ్యాఖ్యానాలు ఇస్తారు. ఏంటంటే, పోయిన జ్ఞానం తిరువరతంలో మనకి చెప్పారు కదండి. ఆ చెప్పినట్లుగా అక్కడి నుంచి నిన్న తిరువాయమొഴി మన్నై ఇరుందు అని చెప్పిన దాని దాకా కూడా ఆళ్వారు చేసినటువంటి కృషి. ఎప్పుడు కనిపిస్తావు, ఎప్పుడు చూస్తాను, ఎప్పుడు నీ పాదాలను తాకుతాను, ఎప్పుడు శిరసా వహిస్తాను, ఎప్పుడు దాని మీద ఉండే తులసిని నేను పొందగలుగుతాను, ఇలాగా కృషి చేస్తూనే ఆర్తిని ప్రకటిస్తూనే ఉన్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు అన్నమాట. అలాంటిది అప్పటి 138 అప్పటి విడాయక పన్నిన కృషిన్ ఫలం సొల్లుగిరదు ఏదిల్. ఇది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. అంత పడిన ఆర్తికి ఫలాన్ని ఇచ్చేదే ఈ తిరువాయిమొഴి. అంటే ఇది ఆనందమైన తిరువాయిమొഴి. ఇది మంగళాశాసనం చేసే తిరువాయిమొഴి. ఇది ఆళ్వార్లకి పెరుమాళ్ళు దర్శనమిచ్చినటువంటి తిరువాయిమొഴి. ఇది ఆళ్వార్లు తన భక్త వాత్సల్యాన్ని ప్రకటించుకున్నటువంటి తిరువాయిమొഴి. ఎన్ని రకాలుగా ఎన్నో చెప్పుకోవాలన్నమాట. అప్పటి విడాయిక పండిన కృషిన్
அலம் சொல்லுகிறது இதில் பேத்துக்கு அவ்வரவு சொல்லலாவதிని ఒండ్రిల్లై. పేర్తుక్కు అంటే పురుషార్థానికి పరమార్థం ఏంటండి? పల్లాండు పాడటం, మోక్షం. మోక్షం వెళ్ళి ఏం చేస్తామండి మనందరం? నువ్వు బాగుండాలి, నువ్వు బాగుండాలి, నువ్వు బాగుండాలని ఆ దైవాన్ని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. అదే కదా మోక్షానికి వచ్చేటువంటి ఫలము. సూజు విషంబడి మొగలుకు అనంతరం తెరువాయి మొజయాగ పెత్తిల్లయ్యే ఎన్న అరుడెచ్చైవరు జీయర్. ఇక్కడ ఒక చిన్న అందమైనటువంటి మాట అన్నారండి. ఎందువల్లంటే మనకి పెరుమాళ్ళకి ఎంతో భేదం ఉందండి. ఒకటి మామూలుగా మనకి తెలిసినవి మనం చెప్పుకుంటాం. పరమాత్మ విభువండి, అంతా వ్యాపించి ఉన్నాడు. జీవుడేమో అణువు, ఎక్కడో ఎంత ఉంటాడు జీవుడు. పరమాత్మ శేషి అండి, మనమేమో ఆయనకి శేషభూతులము అని. మూడవది పరమాత్మ నియంత అండి. ఇగో ఈ 4వ 10 సారం, అన్నిటినీ నియమించగలిగిన సామర్థ్యము కలిగినటువంటి వాడు. మరి జీవుడేమో నియమింపబడేవారు. ఈ విభుత్వం, శేషత్వాలు, నియంతృత్వాలు ఇవన్నీ భగవంతుడికి ఉన్నాయి కానీ జీవుడికి లేనే లేవు. ఒక విశేషం ఏమిటంటే అన్ని పదార్థాలు లోకంలో దేనికది వేరే, ఒకలా ఒకటి ఉండదు. మనిషే, జంతువు జంతువే, పక్కే, ఏదో వస్తువే, కుర్చీ అన్ని వేరే. కానీ పరమాత్మ అన్నిటిలోనూ చేతనాల్లో వ్యాపించి ఉండగల సామర్థ్యము కలిగినటువంటి వాడు అనేటువంటి విషయాన్ని. ఏమండి, మీలో మీ ఆత్మ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఎక్కడో దేహంలో, ఇక్కడ ఈ లోపల అలా ఉంది. ఆత్మతత్వము దేహం అంతా వ్యాపించి ఉంటుంది. అందువల్ల ఎక్కడ ఏది జరిగినా దానికి బాధ అనేటువంటిది తెలుస్తుంది. అలాగ నారాయణుడు అంతటా మొత్తం వ్యాపించి ఉంటాడు. ఇలా నేనంతా వ్యాపించి ఉన్నాను, నేను అన్నిటినీ నియమించగలను అనే ఒక భావం వచ్చేటప్పటికి చాలా తృప్తిగా ఉంటాడండి. ఎక్కడో పరమపదంలో ఉంటాడు. ఆ అచ్చిరాదిలో ఎంత బాగానో వర్ణిస్తారు. అక్కడెక్కడో పెద్ద సింహాసనం ఉంటుంది. అక్కడ దాకా వెళ్ళక్కర్లేదండి. మనం విష్ణు సహస్రనామము చదువుకుంటాము కదా. క్షీరోదన్వత్ ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్సైకతే మౌక్తికానమ్మాలాక్లుప్తాసనస్థ స్ఫటికమణినిభైః మౌక్తికైః మండితాంగః శుభ్రైః అభ్రైః అదభ్రైః ఉపరి విరచితైః ముక్తపీయూషవర్షైః ఆనందే నప్పునీయాదరి నళినగద శంఖపాణిర్ముకుంద. ఎంత ఆనందంగా ఉంటాడండి. పరమపదంలో కూడా అలాగే ఉంటాడు. పెద్ద సింహాసనం, ఆ సింహాసనం అంతా రత్నమా. ఆ సింహాసనం కింద ఒక అష్టదళ పద్మం కూడా ఉంటుందండి. ఈ అష్టదళ పద్మము చిత్తుకి అచిత్తుకి కూడా ప్రతీకగా చెప్తారు అన్నమాట. అంటే జ్ఞాన ధర్మ వైరాగ్య ఐశ్వర్యాలు అవి దళాలుగా ఉంటాయండి. అజ్ఞాన ధర్మ వైరాగ్య అనైశ్వర్యాలు కూడా దళాలుగా ఉంటాయి. మంచి గాని చెడు గాని. అంటే ఏమిటండి ఇందులో గుర్తు? అజ్ఞానాదులని నా సింహాసనం కింద తొక్కి పెట్టి దాని మీద నేను అధివసించి ఉంటాను అనేటువంటి ఒక విశేషమైనటువంటి అర్థాన్ని చెప్తారు. అంటే జ్ఞానమైన అజ్ఞానమైన భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞ లేకపోతే ఏది వర్తించదు. అదేదో మనకి ఒక లోకంలో ఒక మాట ఉంది, శివుడి ఆజ్ఞ లేదే చీమైనా పుట్టదు అనేటువంటి మాట ఉంది. అంటే అన్నీ కూడా ప్రేమైపోయి ఉన్నాయి. ఉన్నదాన్ని ఒక వీడియో చూస్తున్నట్లుగా మన జీవితాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నాం. ఆల్రెడీ అంతా మొత్తం సినిమా తీసేశారు. మన జీవితాలనే సినిమాలన్నీ తీసేశారు. మరి మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? అందులో మన భాగాన్ని దర్శిస్తాం. అంటే అన్నీ నిర్ణయింపబడే
ఉంటాయి. ఇవాళ కొత్తగా నియమించడము అనేటువంటిది కాదు. అందువల్లట జీయర్ అన్నారండి, నంజీయర్ అనేటువంటి వారు, ఏమండి ఇంత అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందినటువంటి తిరువాయుమొഴി కదా ఇది. కాబట్టి ఇది ఇక్కడ ఉండడం సరికాదండి. ఇది మొత్తం తిరువాయుమొഴి అంతా కూడా అయిపోయిన తర్వాత 10 తర్వాత ఉంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుందేమో అనేటువంటి మాటని నంజీయర్ అన్నారు అనేటువంటి దాన్ని మనకి అందంగా కూడా చెప్తారు అన్నమాట. అంటే ఏమిటండి, ఒకసారి మనం పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిన తరువాత అక్కడ మంగళాశాసనం చేయడమే. ఇప్పుడు ఒకసారి ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మీకు పోతి మంగళాశాసనం అంటున్నారు. కాబట్టి ఇది ఆర్డరు, ఆయన చమత్కారం అన్నమాట. సూళ్ విషంబు అనేటువంటి ఆ తిరువాయుమొഴి అంటే 10లో 10 అయిపోయిన తర్వాత ఇది అక్కడ పెడితే చాలా బాగుండేదేమో అంటే అంత దివ్యానందాన్ని ఇచ్చినటువంటి తిరువాయుమొழிగా దీన్ని మనకి చెప్తారు. చూడండి, సూళ్ విషంబుని మొగిలెక్కు అనంతరం దానికి తర్వాత ఇవి తిరువాయుమొழிయాగా పెద్దదిల్లయ్యే. అలా పెడితే బాగుండేది కదా, ఏమిటో ఇక్కడే వచ్చేసింది ఎన్నారు లెచ్చైవర్ జీయర్ అనేవారు. జీయర్ అని ఎక్కడొచ్చినా ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో నంజీయర్ వారు అని అర్థం అన్నమాట. பெருமாளும் இளைய பெருமாளும் ஆன விருப்பிலே பிராட்டிக்கு பிறவுண்டாக மகாராஜரையும் பரிகரத்தையும் கூட்டிக் கொண்டு சென்று விரோதி வர்க்கத்தை கிழங்கெடுத்து அவளோడే కూడిన పోలే. చిన్న చిన్న వాక్యాలలో పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలని నింపేశారు అనిపిస్తుంది ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని చూస్తూ ఉంటే. పెరుమాళ్ళు అంటే శ్రీరామచంద్రుడండి ఒకటి. తర్వాత ఇళయ పెరుమాళ్ళు అంటే లక్ష్మణ స్వామి అండి. వీళ్ళు విరుప్పిలే పిరాటిక్కు పిరువుండగా ఆ సీతమ్మ వారిని రావణాసురుడు ఎత్తుకుపోయిన తర్వాత ఉన్న రామ లక్ష్మణుల విషయాన్ని చెప్తూ, ఏంటి మహారాజరయ్యం ఎంత కథ జరిగిందో మనకి తెలుసు. వీళ్ళు కిష్కింద ప్రాంతానికి చేరడం, మహారాజు అని ఎక్కడొచ్చినా రామాయణంలో సుగ్రీవుడికే పేరు. చాలా మంది రాజులు ఉండొచ్చు కానీ సుగ్రీవుడికి మహారాజు అని పేరు అన్నమాట. అందువల్ల మహారాజరయ్యం పరికరత్తయ్యం కోట్టెక్కొండు చంద్రు, కోట్ల మంది వానరాలతో వెళ్ళి విరోధి వర్గత్తై కజింగెడుతూ, ఆయన ముందు లంకను సముద్రాన్ని దాటాడు, లంకా నగరాన్ని అంతా చూశాడు, సీతాదేవిని దర్శించాడు, వచ్చాడు, రాముడికి చెప్పాడు, అందరూ కలిసి యుద్ధం చేశారు, రావణాసురుణ్ణి ఓడించారు, సీతమ్మని పొందారు. అవళోడే కూడిన పోలే, అప్పుడు సీతని పొందినట్లుగా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏమి చెప్పుకోవాలి, ఇక్కడ కూడా మనం ఒక విశేషమైనటువంటి సమన్వయాన్ని చెప్పుకోవాలి అన్నమాట. ఏమిటా సమన్వయము అని అంటే, ఇక్కడ కూడా సంసారము అనేటువంటిదే ఒక లంక, అది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఈ సంసారాన్ని లంక అంటారు. ఆత్మతత్వాన్ని ఆళ్వారు సీత అంటారు. ఇది మనకండి సుందరకాండ ప్రథమ పాసురంలో వస్తుంది. తతో రావణనీతాయాః సీతాయాః శత్రుకర్షణః ఈయేష పదమన్వేష్టం చారణాచరితే పది అనే వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు. హనుమ అనేటువంటి ఆచార్యుడు సీత అనేటువంటి జీవాత్మని రాముడు అనేటువంటి పెరుమాళ్ళ దగ్గర చేర్చారు. దానికి అడ్డుగా ఉన్న సంసారం అనే సముద్రాన్ని దాటాడు. ఆ విషయాన్ని అక్కడ చెప్తారు. ఇక్కడ ఎలాగండి ఆళ్వార్లకి, అక్కడ ఇప్పుడు సంసారమే లంక, ఇప్పుడు సీత ఉంది, నమ్మాళ్వారు ఉన్నారు అని ఇద్దరిని ఒకరి పక్కన ఒకరిని ఆలోచిద్దాం. సీత ఉంది, సీతని సముద్రం దాటి లంకలో పెట్టాడు. ఇక్కడ మనని సంసారం అనే సముద్రంలో ఈ శరీరం అనేటువంటి లంకలో పడేశాడు. ఒకటి. రెండవది, అక్కడ సీత అమ్మవారు, ఇక్కడ
ఆళ్వార్లు. అక్కడ సీత భ్రమపడింది. మాయామృగాన్ని చూచి రాక్షసుడని తెలియక మృగమేమో అని భ్రమపడింది. భ్రమ వల్ల అంత కష్టాల పాలైంది. ఇక్కడ ఆళ్వార్లు లోకాన్ని చూసి ఇవి ఏవి నిజమైనటువంటివి కావు అని భ్రమని తొలగించుకోగలిగిన వారు. నువ్వే నిజమైనటువంటి వాడివి అని ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడంలో, ఆ జ్ఞానం కూడా పెరుమాళ్ళు ఇస్తేనే మయర్వరమది నలం మరుళనన్ను పొందినటువంటి వారు అన్నమాట. అక్కడ సీతకి నిశ్చయంగా అక్కడే లంకలో కూర్చుని ఉంది. ఇక్కడ ఆళ్వార్లకి ఎవరు అక్కడ రావణాసురుడు ఏం చేశాడు, ఇదిగో రాముణ్ణి చంపేశాను చూడు అని ఒక మాయా శిరస్సుని ఒకదాన్ని తీసుకుని వచ్చి చూపించాడు. అక్కడ సీత భ్రమపడింది. ఇక్కడ అంతకంటే గొప్పది ఆళ్వారు నాయకి అంటున్నారు నంబిళ్ళయ్య గారు. ఎందువల్ల అంటే సీత అంతటిది అక్కడ భ్రమపడింది, ఆళ్వారు నాయకకి ఇక్కడ భ్రమ లేదు. ఎందుకు 5-6 ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నాం. ఏదో ఒక కొండని చూసింది, కొండని చూసి నెడుమాలే అంది. ఒకవేళ పెరుమాళ్ళ అని సందేహం లేదు ఆళ్వారు నాయకకి. ఆయన పెరుమాళ్లే, ఆయన వ్యామోహశీలే అంటోందనమాట. అంటే సీతకు కూడా లేనటువంటి నిశ్చయ జ్ఞానము ఈ పరాంకుశ నాయకకి ఉంది అని చెప్పడం అన్నమాట. అందువల్ల ఆయన ఏం చేశారు, ఇక్కడ కూడా పోలి కండివర్ భ్రమత్త విజవెల్లాం పోంబడి. అక్కడ 4:4లో మనం చదువుకున్నది ఒకదాన్ని చూచి ఒకటేమో అది అవునా కాదా అని కాదు, ఆయనే సూర్యుడిని చూసింది. అడిగో అక్కడ ఉన్నాడు, ఆయన మెరిసిపోతున్నాడు. పోనీ సూర్యుడిలా ఉన్నాడు మా స్వామేమో అని భ్రమలేదు, ఆయనే అని నిశ్చయంగా చెప్పేస్తుంది అనమాట. ఇంకా లాభం లేదు, ఈ ఆళ్వారు నాయకుని ఒక ఒడ్డుని చేర్చాలి అని అనుకున్నారు పెరుమాళ్ళు. ఏం చేశారు, నిత్య విభూతి అయ్యం లీలా విభూతి అయ్యం ఉడయ్యనాయిరెక్కర தன் படிகள் ஒன்றும் குறையாத படி கொண்டு வந்து కాటి కొడుతూ. ఈ కాటి కొడుతూ అద్భుతమైన పదం. పెరుమాళ సన్నిధికి వెళతాం అనుకోండి, తెర వేసేసి ఉందనుకోండి, వెయిట్ చేసి ఒక్కసారి తెర తీసేటప్పటికి గోవిందా అంటూ గోవింద నామంతో అందరూ ఎలా పులకాంకితులైపోతారో అలా పెరుమాళ్ళు 4 తిరువాయుమలుల వరకు ఈవిడతో పాడి మానసికంగా పైకి కనిపించకుండా వచ్చి దాక్కుని ఏడిపించి ఇంత చేసి ఇక్కడ తెర తొలగించారు ఈ తిరువాయుమలులో. అంటే ఆయన దర్శనము అయింది అన్నమాట. ఎలాగట, నిత్య విభూతి అయ్యం లీలా విభూతి అయ్యం ఉడయనాయిరెక్కర తన్ పడిగలొండ్రం కురయ్యాదపడి. ఈ ఆళ్వారికిట లీలా విభూతి చూపించారట, నిత్య విభూతి కూడా చూపించారట. తన గొప్పతనానికి ఏమాత్రము లోటు కనపడనంత అద్భుతంగా ఉభయ విభూతులని కూడా 1 కాటి కొడుతా చూపించారటండి ఆళ్వారే. ఇదిగో మీరున్నది ఇది లీలా విభూతి, అదిగో నిత్య విభూతిని చూడండి, నిత్య సూర్యులను చూడండి, వారి మధ్య నన్ను చూడండి అంటూ ఏకకాలంలో ఒక్కసారి 2 విభూతుల్ని చూపించి కన్నీరే నా మెరెక్కిరపడి, ఇదిగో నేను ఎలా ఉన్నానో కనిపిస్తున్నానా, నేను ఉభయ విభూతులకి నాయకుడననే విషయం మీకు గుర్తుకు వస్తోందా? இந்த ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் ஒன்றாய் தலக்கட்டுவது நீரும்மடைய வாயாலே ஒரு சொல்லு சொன்னால் காணும் என்று. ఏం అదృష్టవంతులండి నమ్మాళ్వారు. ఆళ్వారే నాకు ఈ ఉభయ విభూతులు ఈ ఐశ్వర్యం అంతా కూడా తలై కట్టువదు, మొత్తానికి పక్కకి పెట్టి దానికి సరిపడినటువంటిది మీరొకటి ఇవ్వాలి.
నా ఉభయ విభూతి నాయకత్వానికి సరిపడేది మీరు నాకు ఇవ్వాలి. బాబాయ్ నేనేమి ఇస్తానండి మీకు? నీరు ఉమ్మడయ్య వాయాలే వారు సొల్లు చొన్నాల్ కాణం నోరారా ఒక్క పాసురని చెప్పండి. అది ఉభయ విభూతి నాయకత్వం కంటే గొప్పది అన్నారండి పెరుమాళ్ళు. అసలు ఇలా జరుగుతాయా అనేటువంటిది మనం విని ఓహో జరుగుతాయి అనుకోవడమే గాని అనుభవంలోకి వచ్చేటువంటివి కాదు. ఎంత తపస్సు చేసుకుంటేనో ఇలాంటివన్నీ కూడా లభిస్తాయి అన్నమాట. కన్నీరే నామెరిక్కరపడి ఇంత ఐశ్వర్యం ఎల్లాం ఒండ్రాయి తలకట్టదు. మనకి యాడ్స్ వస్తాయి చూడండి, ఇవన్నీ తీసేయండి అని పక్కన పెట్టి వాడు చెప్పదలుచుకుంది ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉంటాడు. అలాగే ఉభయ విభూతి నాయకత్వాన్ని పక్కన పెట్టేసి నీరు ఉమ్ముడయ్య వాయాలే వరుసల్లు చన్నాలు కాణం మేనో రారా ఒక పాసురాన్ని చెప్పండి. ఈ ఒక్క పాసురం త్రాసులో పెడితే ఇటు పాసురము అటు ఉభయ విభూతులు ఉంటే ఉభయ విభూతులు పైకి తేలిపోతాయి, పాసురం కిందకు వచ్చేస్తుంది. అంత మహిమాన్వితమైనటువంటిది మీ పాసురము. ఇవర్ తిరుక్కయ్యలే తాళత్తై కొడుక్క. ఇది నమ్మిళ్ళయ్య గారి చమత్కారం. 2 తాళాలు ఇచ్చారటండి. భజన చేస్తాం చూడండి, ఇలా పట్టుకుని అలా 2 తాళాలు ఇచ్చారటండి. ఇవెందుకండి అన్నారటండి. అవి విరుపుకం మంగళాశాసనం పన్నం. మీరు పాడండి. ఇప్పుడు మీరు పాడే సొల్లు అంటేనేమో వాగ్ రూపంగా, ఇసయ్యాళ్ళ సొల్లు గయ్యాళ్ళు ఇసై గయ్యాలు అని 2 మాటలు ఉన్నాయండి. సొల్లు గయ్యాలు అంటే నోటితో పాడితే సరిపోతుంది. ఇసై గయ్యాలంటే గానానికి పక్కన వాద్యాలు ఉండాలి. ఇదిగో నేను మీకు ఇప్పుడు వాద్యం ఇచ్చే కదా, హాయిగా తాళం వేసుకుంటూ అద్భుతంగా పాడండి. ఆ విరుప్పకుమ్మ మంగళాశాసనం పన్నే, పన్ను కాకుండా పన్నే మంగళాశాసనము చేసి ఉభయ విభూతిలం ఎన్నోడప్పారిల్లై ఎన్నతి ప్రీతరాగిరార్. ఇదండి 3 పాసురాల్లో చెప్తారు. ఇక్కడి నుంచి నాకు ఉభయ విభూతులు ఉన్న ఆనందం కంటే కూడా నమ్మాళ్వారే మీరు పాడిన పాసురమే గొప్ప ఐశ్వర్యము. పెరుమాళ్ళకి కూడా అంత ఇష్టం అండి తిరువాయిమొഴി. ఎంత ఇష్టం కాకపోతే మనవాళ్ళ మామూళ్ళ చేత శ్రీరంగంలో సంవత్సర కాలం తాము అక్కడ కొలుగుండి ఆ కాలక్షేపాన్ని వింటారండి. తిరువాయిమొഴి గానం చేస్తే పెరుమాళ్ళు ఆనంద పరవశులు అవుతారు. ఆ గానం చేయడంలో కూడా మన్ని కొంచెం హెచ్చరించారు. ఏమని? టప 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 కొట్టినట్టు చదవకుండా ఇసయ్యోడే తాళం ఇచ్చారండి చేతికి నమ్మాళ్ళవారు. ఇదేంటండి తాళం ఇచ్చారు? తాళానికి అనుగుణంగా చక్కగా పాడవయ్యా పాసురాన్ని అంటే కాస్త మృదు మధురంగా అది పాసురము అని తెలిసేలాగా చదవవలసినది. ఎన్న ప్రీతిరాగిరార్ అని ప్రీతిని కలిగించారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. అంటే ఆ తర్వాత మనకి వస్తుంది వరసగా ఈయన ఏవైతే చూసి ఇవి పెరుమాళ్ళు అనుకున్నారో వాటి రూపంగా పెరుమాళ్ళు నమ్మాళ్ళవార్లకి దర్శనాన్ని ఇవ్వడం. ఇది ఎంత సౌలభ్యం అండి! మనం కావాలనుకున్న రూపంగా స్వామి మనకి కనపడ్డాం. ఇప్పుడు ఒక కొండవి నువ్వు అన్నారనుకోండి, నిన్న కొన్నమ్మని నిలబడ్డ కొండ అన్నారనుకోండి, తన విరాట్ రూపాన్ని చూపించడం. నువ్వు అనుకోవడమే కాదు, నువ్వు అనుకున్నది నిజమే, నాకు నిజంగా ఇంతటి విశ్వరూపము అనేటువంటిది ఉంది. లేదండి సూర్యుడిని చూసి అనుకుందండి, సూర్యుడిలో నేనున్నాను, నన్ను చూడు, ధ్యేయ సదా సవితృమండల మధ్యవర్తి నారాయణ సరసిజాసన సన్నివిష్ట కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటి హారి ధృత శంఖ చక్ర. హిరణ్మయ వపు ధృత శంఖ చక్ర. శంఖ చక్రాలతో హరికరాలతో అని అన్నారు.
உபய விபூதியிலும் என்னோடொப்பார் இல்லை ఎన్న అతి ప్రీతిరాగిరాల్. నమ్మాళ్ళవారే మీరొక్క పాసురం గనక పాడారు అంటే నాకు ఈ ఉభయ విభూతులు కూడా తక్కువే. వీటిని మించినది మీరు పాడేటువంటి తిరువాయిమొഴി. కాబట్టి తిరువాయిమొഴിని మీరు గానము చేయండి అని తాళాలు ఇచ్చాట. తాళాలు ఇచ్చాడు అన్నది సరదాకి చెప్పే మాట అన్నమాట. అంటే ఏమిటి, చిన్న రాగం పెట్టి పాడితే, అందువల్లే మనకి పెద్దలు పారాయణం చేస్తూ ఉంటే ఏదో అంతర్గతంగా చిన్న ట్యూన్ ఒకటి వెడుతూ ఉంటుంది, అది చెవులకి చాలా ఇంపుగా ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని తాళం ఇచ్చాడు అనే చమత్కారంగా ఇక్కడ చెప్పారు అని అంటారు. అలాగా సారాంశంగా ఈ పేరా వరకు ఏమంటారు, పెరుమాళ్ళకి కూడా తిరువాయిమొഴి దివ్య ప్రబంధం అంటే ఎనలేని ప్రేమ. అది అనేవారంటే అంతకంటే ఇష్టము. అన్నా విన్నా చదివినా చదవాలి అనుకున్న ఆఖరిది చూడండి ఎంత భావము. మనం చదివే అవకాశం ఉండదు, చదవాలి అని నువ్వు అనుకున్నా కూడా పరమాత్మ కటాక్షం లభిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ మొదటి పాసురంలో మొదటి పేరా మనం చెప్పుకున్నాము. வெத்திருந்து ஏழுலகும் தனிக்கோள் செல்லவி வில் சேர் ஆற்றல் மிக்காலும் நம்மானை வெம்மா பிளந்தான் தன்னை போற்றி என்றே கைகளாறு தொழுது சொல் మాలైగల్. సొల్ మాలైగల్ ఆ పద అందుకోసం చెప్పుకున్నాం వ్యాఖ్యానం. సొల్ మాలైగల్ చెప్పేటువంటి పాసుర. ఏట్ల నోట్రేర్కు ఎన్న కురై యజుమయ్యుమే దేవేశం కోలనాథం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ సురోయోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేంద్ర సింధుం యతీంద్రం మాలాదురుద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదుదే రామ పద్మాక్షనాదం తిరువరుణ్మాల్ సేన முதலே கடகோபன்னாதமனு சேரையக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் கொருகை பிறார் கம்பான் திராசர் கோவிந்தர் கோரே சர்வட்டர் வேதாந்தமனி திருக்கண்ணற் கம்புழையனம் பிள்ளை இவர் ஈழடித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்று தேவோ பெருமாள் கை கொண்டருளந்தாழ்வார் பதன்னுள் சேரவே. நமஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாயுத சாலினே శ్రీశైలనాథాయ కుంఠేనగరజననే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దైవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం ముని வாழி திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மணவாழ மாமனுவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாநத்தோர் தேரும் மடி உரைக்கும் சீர் శ్రీరంగ సింహగిరి దేశక పాద సేవ రత్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయ జమాస్మిక భాగదేయం గోపాలదేశకమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటాద్య తనోభవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం ఉడైవర్యుమహం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవది శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే శ్రీవిదిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జయ శ్రీమన్నారాయణ.